धर्म सारियां जातां सारे इंसान जिहड़े ओह इक्वल ने। सो जिहड़ी इह कम्युनिटी हैगी आ इहदा स्टार्ट जिहड़ा सीगा ओह पहले गुरु नानक देव जी ने कीता सी ते 10वें गुरु सन गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जिन्हां ने उस रीत नूं अगे चलाया ते ओहनूं एक ग्रंथ दे विच कंपाइल करन दी कोशिश की ते पूरा खरा उतरे, जो एक ग्रंथ दिता जिहदे विच इह सारियां सिੱਖਿਆਵਾਂ दित्तियां होईयां सी कि असीं जिस कम्युनिटी नाल जुड़े आ कि 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हां नूं सिੱਖਾਂ दे 10वें गुरु कहा जाता है। सो गल चल रही सी कि सिੱਖ एक कम्युनिटी आ जो सारे धर्मां नूं नाल लैके चलदी आ, वो अपनी प्रायोरिटी समझदी आ, अपनी जिम्मेवारी समझदी आ कि सारे धर्मां दे लोग सारे जातां दे लोग जिहड़े ने वो इक्वल ने, एक ने गुरु ग्रंथ साहिब की निगाह दे विच जिहड़ा उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ग्रंथ कंपाइल किया जिहदे विच 6 गुरु साहिबाना की बाणी, बहुत सारे भट्टां दी ते बहुत सारे जिहड़े साडे भगत होए ने उन्हां दी बाणी हैगी आ। और जिद्दां मतलब कास्टिज्म जिहड़ा आ उत्पन्न होया सी तो उन्होंने उस इक्वलिटी नूं मतलब पोर्ट्रे करन दे लई उहदे विच जिन्ने भी अलग अलग धर्मां दे जातां दे भगत सी या होर अवतार सी उन्हां दी बाणी नूं एक ग्रंथ दे विच इकलौता ग्रंथ हैगा आ जिहदे विच हर कास्ट दे ते हर रिलीजन दे जिहड़े लोग आ उन्हां दी बाणी जिहड़ी हैगी आ ओह दर्ज हैगी आ, जितों इसलिए कंपाइल किया गया कि तुहानूं अपनी लाइफ दे विच कोई भी प्रॉब्लम्स आउंदियां ने, तुहानूं लगदा है कि तुसीं कोई चीज़ां जिहड़ियां ओह सॉल्व नहीं कर पा रहे या तुसीं कन्फ्यूज हो रहे हो तो तुसीं पढ़ोगे, पढ़ के तुहानूं पता लगेगा कि तुसीं लाइफ दे विच की करना है, किहड़ियां चीज़ां छड्डणियां है ते किहड़ियां चीज़ां नाल रखणियां ने। वैसे जिन्ने भी धर्म ने वो यही संदेश दिंदे ने कि असीं सारे इक्वल हैगे आ। सो अज साडे दरम्यान अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन तो परमपाल सिंह सबरा जी पहुंचे हुए ने, जेड़े दसंबर महीने दे विच दसंबर जिहड़ा मंथ हुंदा आ ओहदे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़ी कह लो मनुखता नूं बचाउण दे लई लड़ाई जिहड़ी आ शुरू कीती सी, ओहदे विच अपने पूरे दे पूरे परिवार नूं सैक्रीफाइस कीता सी। तां जिहड़ा इह महीना आ ओह शहीदी महीने दे तौर ते जिहड़ा आ ओह मनाया जांदा आ, जिस विच उन्हां दे परिवार दे रिश्तेदार तकरीबन सारे दे सारे शहीद होए सी। सो इस चीज़ के बारे में तुहाडे नाल जिहड़ियां विचार चर्चा हैगी आ वो करनगे। सो मैं कॉल करूंगी परमपाल सिंह सबरा जी कि वो आके तुहाडे नाल गल करन। अज दे इस सैशन दे विच इतिहास दे विचों अपने पुरखियां नूं याद करन लई बैठे सारे ही बड़े प्यारे मेरियां भैणां वीर, यूनिवर्सिटी दे सारे स्टूडेंट्स ते स्टाफ ते मैनेजमेंट, फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इंटरैक्शन सैशन जां लैक्चर? हाँ जी, इंटरैक्शन कर लीए कि तुसीं मैं बोलदा अपना जो हैगा तो बस। सॉरी ओके, तुहाडी नहीं आवाज़ आई ना इस करके इंटरैक्शन लई, क्योंकि सरगी भैन ने कहा कि सांझ पाउणगे ते सांझ बेसिकली 2 जाणियां दी हुंदी। मेरे लिए ईजी है कि मैं अपना लैक्चर बोल के ते तुर जा, जिवें नॉर्मली हुंदा है रिलीजियस प्रोग्राम्स दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा किसी नूं समझ आई नहीं आई, पर मेरी ये आदत नहीं है, इस करके मैं भी दिलों चाहना कि तुसीं इंटरैक्शन लई हाँ करो। हाँ है जी, थैंक यू। मेरी एक रिक्वेस्ट है, फिर गल्लां आपां दोवें ही करांगे, तुसीं आपस च नहीं कर सकदे। इदां कर लीए, आई विल प्रॉमिस यू कि मैं बोर नहीं करांगा। अच्छा, लैंग्वेज का कोई इशू तो नहीं है, आ जाऊगी समझ?
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਈਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਨੋ ਵਰੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ CD ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, CD ਡੈਸਕ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਜੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾਦੂਮਈ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 750 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੌਜ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖੇ 40 ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਸਪੂਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਓ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਤੋਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਸੌਰੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ 315 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਲਾਈਟਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ, ਹਾਊ ਟੂ ਵਰਕ। ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਲ ਲੈ ਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੁਮਕੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 315 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਮਾਡਲ ਆ ਗਏ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ
रूट कॉज समझना चाਹੁंदे उस जंग का, तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ एक लैसन लेना चाਹੁੰਦੇ ਆ, तो सानू पता होना जरूरी है कि गुरु गोबिंद सिंह का किसी ना कोई बैर नहीं है। वो जमीन दबी, फॉर एग्जाम्पल है सिटी यूनिवर्सिटी है, तो ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ओनर्स ने उन्होंने जमीन खरीदी होएगी ना। ਇਹ ਤਾਂ नहीं है ना कि जिथे मर्जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ यूनिवर्सिटी ਬਣਾਉਣੀ तो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी करती, इदा नहीं होया होगा। तो आनंदपुर साहब पूरा सिटी बनया, और वो सिटी गुरु गोबिंद सिंह की खरीदी हुई जमीन है। धन गुरु तेग बहादुर साहब का सुपना सी और जमीन खरीदी हुई है, इस करके जमीन का कोई रौला नहीं है। अगे चलिए, की तुसी पढ़िया सुनिया समझिया कदी कि की गुरु गोबिंद सिंह ने किसी मुगल फौज ते ਜਾਂ पहाड़ी राजिਆਂ ਤੇ कोई ऑफेंसिव होकर हमला किया होवे, कोई चीज़ खोण लई, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ, ਕੌਂਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਟ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੌਂਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਬਟ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰੇ, बिल्कुल ठीक, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है राजे। गल नूं समझना बहुत बड़ी बड़ी सूक्ष्म गल है, ढाडियां ने नहीं सुनाई सानू, ध्यान नाल समझना। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की साजना की ते अमृत छकाया, याद है ना? ते जिहड़े पहाड़ी राजे है ना, वो कहंदे कि सानू भी अमृत छकाओ। राजा भीम चंद कहता कि सानू भी अमृत छकाओ, और सतगुरु जी कहते भी ये अमृत कोई भी छक सकता। ध्यान नाल समझना, ये अमृत जिवें अज भी कोई भी छक सकता, कोई रौला नहीं हैगा, किसी लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहाड़ी राजे कहन लगे असीं अमृत छकण लई तैयार हाँ, पर साडी एक शर्त है, गौर करना। वो शर्त की है? वो कहते तुसीं जदों अमृत छकाउने हो ते इक्को बाटे नाल सारे पींदे ने, चाहे कोई ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜੂਠਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਵੰਡੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ। सतगुरु जी कहते नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां से क्या रीस। वो कहते मेरी दोस्ती नीच, जिन्होंने तुसीं नीच कहने हो ना, मेरी तो दोस्ती उन्हां नाल है। तुहानूं पता भाई मरदाना जी मुसलमान ने, मुसलमानों के शूदर ने, वो गुरु नानक के दोस्त ने, इकट्ठे खांदे ने। सतगुरु नानक जी के नाल 28 साल पैड़ा किया भाई मरदाना जी ने, वो मुसलमानों के शूदर ने। तो भाई
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਵੰਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੰਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਟਮਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਦਬਾਉਣਾ ਸੌਖਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮੱਥੇ ਸੇੜ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਜਨੇਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂਟੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਾਈਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮ ਵਰਸਸ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਵਰਸਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਸਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸਲਾਮ ਵਰਸਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਵੰਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 2 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਗੰਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੇ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਰੋਕ ਮੋਹਰਾਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੜੇ ਰੋਕ ਮੋਹਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਆ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਟੱਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਟੱਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੱਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜੇ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਈ।
ਇਹ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਗਏ 2, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ 2 ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਸੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਕਿਹਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਜੀ ਕੁਛ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਂਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ 2 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੰਨਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਹਿ-ਗਚ ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। वो कहते अल्लाह जारखा जोगी कहते हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए जहां बाप ने बेटे कटवाए खुदा के लिए। मसला ये है राजे, मर तो सब ने जाना, ये थोड़ा आप जिंदे रहना, साडे पुरखे किहड़े जिंदे रहे। साहिबजादे टैक्नीकल क्वेश्चन है, समझियो। साहिबजादे वजीर खान कहना इस्लाम कबूल कर लो, कहते अच्छा जे इस्लाम कबूल नहीं करांगे तो की होएगा? कहता इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो मैं थोनू मौत देंगा। कहते अच्छा, जिहड़े इस्लाम कबूल कर लेंदे वो मरदे नहीं है, मुसलमानों नूं मौत नहीं आउंदी? कहते आउंदी पर थोड़ी देर बाद आउंदी। वो कहते जे थोड़ी देर बाद मरना ही है तो फिर असीं अपने पुरखियां दी पग नूं ते अपने गुरु नानक दे सिद्धांतां नूं लाज क्यों लाइए? फिर हुणे ही मर जाने। एंड ऑफ द डे जे मरना ही है तो हुणे मर जाने, क्योंकि तू ते तेरी कुर्सी ते तेरियां फौजां तेरी सल्तनत ताकत दे नशे विच साडे कमजोर डोलियां नूं फड़ के साडी धौण ते छुरी तां चला सकदी है, क्योंकि तुहाडे वस है, वो फिजिकली इन्ने स्ट्रोंग नहीं है। तो सल्तनत 750 साल पुरानी बड़ी स्ट्रोंग है, बड़े हाथी घोड़े बड़ा कुछ है। वो कहते तू सानू फिजिकली तो फड़ के जिबा कर सकदा है, पर तू सानू ये दस तू साडी सुरत नूं झुका सकदा कि नहीं झुका सकदा? मसला सिर झुकाउण दा नहीं है। याद है वो एक दिन तुसीं पढ़िया होना जां ढाडियां तो सुनिया होना भी एक शरारत की, वो झुक नहीं सी रहे, रोज़ आंदे सी फतेह बुलांदे सी गज के, दादी सिक्ख्या दे के तुरदी सी, पुत्त वेखियो पुरखियां दी पग नूं दाग ना लाओ, एक विरासत हुंदी है, वेखियो डोलियो ना। तुसीं अज दी तरीक च सिर्फ जे इमेजिन कर सकते हो तो उन्हां दी विल पावर इमेजिन करो, उन्हां दा मानसिक पद्धर इमेजिन करो, क्योंकि तुसीं भी अपना इत्थों कोई स्ट्रोंग, तुसीं यूनिवर्सिटी क्यों आए हो? इन्ने पैसे देने हो, कातों आए हो? कई बेचारे अपना घर बड़ी दूर छड्ड के इत्थे बैठे ने, स्टेट दूजी स्टेट तो इत्थे बैठे ने, इत्थों स्ट्रोंग होना आए हो ना,
ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 24/7 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਆਜ਼ਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਮਰ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਪਤਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਰਾਜੀ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੱਟ, ਬੰਦ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 84 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਟੱਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਨਿਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ, ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਲਸਮੈਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਸੈੱਲਫੋਨ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਨਸ ਹੈ, ਸ਼ੂਜ਼ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੇ। ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਮੈਕ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ? ਵੀਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਨੇ ਵੀਕ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਟੂਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਧੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ
ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਹੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ 90% ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਵਾਟੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਟੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਓਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਸੌਖੀ ਇੱਕ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਅੰਬ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆ? ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਕਰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੱਚਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਾਕੇ, ਉਹ ਪੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ +2 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਵਹੁਟੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਰਾਜੇ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਡੀ ਬਲਸ਼ਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਰਾਜੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਭੈੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼, ਟੋਟਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਤਲਬ 99% ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਟੀ ਕੌਣ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੌਣ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੂਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦੀ ਆਈਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਪਾਰਟ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਪਾਇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਧਰਮ ਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੱਕ ਦੂੰ, ਧਰ ਦੂੰ, ਐ ਠੋਕ ਦੂੰ, ਐ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ YouTube ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਟੁਕ 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 ਟੁਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹ ਐਡ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਤੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਅਰੇ ਉਹਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ 5-7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਦੂ ਧਰ ਦੂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਕ ਦੂ ਧਰ ਦੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਗਲਾ 2-2 ਚਾਂਟੇ ਜੜਨ ਦਿਆ, ਰੋਜ਼ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਲਮ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਨਸ ਬਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੇਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਲੇਨਸ ਬਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਚਿੱਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੇਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਠੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਦੂ ਧਰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ 750 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, 5% ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਜੋ ਵੰਡੀਆਂ, ਆ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਫਲਾਮ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਆ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਦਲਿਤ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਤੇ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, 2 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ 2 ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਉਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੈਨ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦੀਏ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕੁਰਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਭਰ ਲੈਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ
ਸਪੀਚਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਯੋਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ, 90% ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। 90% ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10% ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੂਨ 'ਚ ਕੀ ਪੰਪ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਪੰਪ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਨਸੈਂਸ। ਆਹ ਹੈ ਖੂਨ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਪੰਪ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 750 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਨੋ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੰਬਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਮੈਂਟਲ ਹੀਲਿੰਗ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਏਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਸ, ਕਰੋਨਾ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਪਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹਾਈ ਪੈਸੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈਰਿਟੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਤੇ ਇਸ ਮੰਥ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਯੈਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ। ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਜੇ ਸਮਝਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੋ। ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਡੋਬਦਾ, ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਪਲੀਜ਼ 10% ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਰਜੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੋਏ ਮਤਲਬ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ।
ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ 12 ਘੰਟੇ। 12 ਘੰਟੇ ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ? 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰੋ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗੰਢ ਬਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 12 ਘੰਟੇ ਸੋ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਨਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਗੋਲਸ ਕਿਹੜੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗੋਲਸ ਵੱਲ ਵਧਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਚੰਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੁਛ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੇ ਆਫ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 315 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਪੰਪ ਕਰਾਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਦਲੇਰੀ ਪੰਪ ਕਰਾਈ ਨਾ। 315 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਪੰਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਰਗੀ ਕੌਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੀਆ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਸੀਗਾ,
ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, नो प्रॉब्लम, मैं ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾ, UNO ਸਪੀਕਰ, ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈਡਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਕੜਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲਸ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮਪਾਲ ਸਬਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ